such type of data can be traced in social media or in your educational systems or your business sectors, whatever it may be the sectors we are considering, okay, whether it comes to entertainment or shopping or telemarketing, whatever it may be the sector, okay. So goods and services, logistics, whatever it may be, and coming to this medical, finance, okay. So whatever it may be the sector, so data is very much useful, yes or no? If you are going to a hospital, so number of patients visited and whatever the treatment they have undergone or whatever the problem they have come up with, so these all should be maintained by the hospital staff, yes or no? Okay. And if you are taking your educational sector, like your colleges or schools or whatever it may be, how many number of students were joined or how many admissions have done so far, and what is the progress of their academic excellence, how many students have been topped in the current semester, okay. And regarding the financial, if the school is or college is concerning, how much fees was paid by the students, still how much due was there, which should be retrieved, how ilantivanni kuda, so they will be maintaining on data, yes or no? So this is nothing but a data. Data is nothing but what? It is an information. Okay. So that information may be useful or maybe unuseful information also will be there. Not all the information will be useful for us, yes or no? Whatever the content which is being displayed over our social media platforms is not purely related to us or purely it is not useful for us. They may be containing some violent matters, okay, which we can't see or which we are unable to see, which we are unwilling to see, so etc. like that. So మొత్తం type of data. So big data means it is overall comprising huge volume of data. Big data means what? Huge volume of data. Huge volume of data. Then what is meant by analytics? Big data, okay, it is a huge volume of data. Then what is meant by analytics? This analytics is nothing but it is encompassed with different processes and techniques and some algorithms. Processes, techniques and algorithms. These all will be helpful to retrieve the useful and valuable information from the data. ఆల్రెడీ చెప్పాను బిగ్ డేటా అంటే ఏంటి, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పాను. అంటే డేటాలో మనకి అన్ని రకాలవన్నీ కూడా కలిసి ఉంటాయి మనకి. మరి అంత ఉన్న డేటాలో మన యూస్ఫుల్ ఏంటి, అన్యూస్ఫుల్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్, ఎస్ ఆర్ నో? జనరల్గా మనకి లిమిటెడ్గా ఉన్న డేటా అంటే యూ కెన్ యూజ్ సమ్ టూల్స్, ఓకే, డేటా అనలిటిక్స్ టూల్స్ మనం కొన్ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఆర్ వీ కెన్ నెగోషియేట్ దెమ్. బట్ ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ హ్యూజ్ ఇన్ నెంబర్, ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ వరల్డ్ అని చెప్తున్నా. సో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసి మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని మనం దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, అన్యూస్ఫుల్ ఏంటి, ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ అనలిటిక్స్, దట్ ఈస్ different processes and the different techniques and the different algorithms which we are using in order to retrieve the valuable information from the huge amount of data is nothing but analytics. So analytics lo em untayi, it is encompassed and it is contributed or it is included or adopted, encompassed ani, or it is consisting of. Analytics ante dani mana analysis cheyali, data analysis cheyali, data aggregate cheyali, data filter cheyali, mana data retrieve chesukovali. Ivanni cheyadaniki entante some process we will be using, some techniques we will be using and some algorithms also you will be applying. ఎందుకంటే మనకి డేటా అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే అది మనం కొన్నిసార్లు ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ యువర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ లో మనం జీపీఎస్ లొకేషన్ ఆన్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఫోర్కాస్ట్ ద వెదర్, ఎస్ ఆర్ నో? టుమారో వాట్ ఈస్ ద వెదర్ ఆర్ ఫర్ 15 days వాట్ ఈస్ ద వెదర్ కండిషన్ అని మీకు వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది. మేబీ ఇట్ ఈస్ ప్రెడిక్టింగ్ పర్పస్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్, బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యాక్యురేట్లీ మనకి ప్రాబబిలిటీ అంటే ఎంత ఉంటుంది, మనకి ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. సో దిస్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1, ఎస్ ఆర్ నో? మనకి 0 అవ్వాలి ప్రాబబిలిటీ, మాక్సిమం 1 అవ్వాలి, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ ప్రాబబిలిటీలో మనకి మాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ అచీవ్ చేసే టూల్స్ అండ్ అనాలిటిక్స్ బట్టి మనం డేటా ఎఫిషియన్సీని మనం ఖచ్చితంగా చెప్తాం, ఓకే? సో ఇలాగా మనం డేటాను ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అంటే వెదర్
అవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, మీకు సమ్ T20 సిరీస్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో మ్యాచ్ ప్రెడిక్టింగ్ అనమాట, హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే మనకి ప్రీవియస్ ఉన్న డేటాని మనకి అనలైజ్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి విల్ బి ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ విల్ బి ప్రెడిక్టింగ్ ద అనాలిసిస్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అన్నీ కూడా అనలిటిక్స్ లో వస్తాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అబౌట్? ఓకే, సో బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ అనలిటిక్స్ which will be dealing with huge amount of data. So before going to this big data, we will be explaining the big data by using some characteristics, by using some characteristics. So these characteristics can be better explained by 5 V's. 5 V's. So these V's are nothing but the characteristics of the data. So in those V's, the first V is volume, the second is velocity, next variety, next veracity, next value. Firstly, by 2001, I think so. So only these three only will be considered for explaining this big data. Big data explain చేయాలంటే ఓన్లీ మూడే కన్సిడర్ చేసేవారు. అంటే వాల్యూమ్, ఆల్రెడీ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పాం కదా బిగ్ డేటాని. సో హ్యూజ్ వాల్యూమ్ లో ఉంటుంది. వెలాసిటీ, ఎంత ఫాస్ట్ గా డేటా అనేది మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్ గా డేటా అనేది మనకి రన్ అవుతుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరైటీ, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ యాక్సెస్. ఆబ్వియస్లీ నేను చెప్పాను డేటా అంటే మనకి మొత్తం అన్ని కూడా కన్సిడరబుల్, మొత్తం అన్ని కలిపే ఉంటాయని చెప్పాను నేను. వెదర్ ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అన్రిలవెంట్ డేటా ఆల్సో విల్ బి దేర్. మొత్తం అంతా కలిపి మనకు వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు స్ట్రీమ్లైన్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ ఇట్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ వరకు they have considered, but after 2001 they have considered this another one term is veracity, and the last term which is more important is value. Okay, one by one I will be explaining you about this volume. So volume of data is what is the amount of data which we are accessing across the world. So already I have given you one example that across the web there are nearly 6.2 exabytes of data, million users. 6.2 exabytes. 6.2 exabytes అంటే 6.2 billion gigabytes. 6.2 billion gigabytes. So that is exabytes అంటే gigabyte terabyte కన్నా ఎక్కువ. So 6.2 exabytes. ఇది ఈ అనాలిసిస్ ఎప్పటి వరకు అంటే మేబీ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ 2020 I think so report. 2020 report I think so. But now అది ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు? 40,000 వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఎంతవరకు? 40,000 exabytes, not gigabytes. Gigabytes means 10 to the power of 9. Exabytes means 10 to the power of 15 like that I think so. Okay, so this type of huge amount of data is being accessed across the world. So a huge volume or small volume? Huge volume or small volume? Huge volume. Huge amount of data. Yes or no? So huge amount of data ni manam we have to control, we have to access, we have to do. అంటే ఇప్పుడు మేము మన ఫేస్బుక్ యూజర్స్ తీసుకుంటే మనకి చాలా కాన్స్టెంట్గా ఇంకా అలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూనే ఉంటున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్రీవియస్లీ మనం సమ్ 2 decades బ్యాక్ తీసుకుంటే కనుక, అంటే 20 years బ్యాక్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ జీమెయిల్, ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ తక్కువగానే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టర్ ఆర్ సమ్ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, దట్ ఈస్ బిజినెస్ oriented. Okay, like that only it is limited. But now this Gmail account is being accessed by all. Yes or no? అందరికీ Gmail అకౌంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? Gmail ఇంకా చెప్పాలంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ చాలా యూజర్స్ ఉన్నారా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఒక్కొక్క యూజర్ ఒక్కొక్క పోస్ట్ పెడుతున్నారు అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్ పెడతారా? చాలా చాలా పోస్ట్ పెడతారు, అవునా కదా? ఓకేనా? అవన్నీ డేటాయే కదా? Yes or no? Okay. So this big data will be dealing with huge volume of data. Okay. The second one is velocity. Velocity అంటే ఎంత స్పీడ్ గా డేటా అక్యుములేట్ అవుతుంది, ఎంత స్పీడ్ గా డేటా అనేది మనకి రిట్రీవ్ అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఫ్లో అవుతుంటుంది అనేది మనకి వెలాసిటీ ద్వారా చెప్తాం. ఓకేనా? సో మనం విత్ ఇన్ అ సెకండ్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ యాక్సెస్డ్. మిలియన్స్. Yes or no? Millions of posts are being accessed, and those posts are some information oriented or some entertainment oriented. Yes or no? Okay na? And ఆ పోస్ట్ లో కూడా మనకి అన్ని టెక్స్టువల్ గా ఉండవు కదా? ఓకే, అంటే మనకి how much speed the data is being accumulated, this is termed by the velocity of the data. So big data
ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డేటా అని చెప్పేది బిగ్ డేటా చెప్తాము. హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా, చాలా ఫాస్ట్గా డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ డేటా. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటా. వెరైటీ ఇస్ వాట్, different types అని చెప్తాం variety. So what is the variety of data which this big data analytics is being dealt means the data will be of so many types: structured, unstructured, semi-structured, structured, unstructured, semi-structured. Okay, structured data is nothing but the data which is in a definite format. విచ్ ఈస్ ఇన్ ఏ డెఫినెట్ ఫార్మాట్. అంటే దానికి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్లో డేటాను మనం యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ క్లియర్లీ అనలైజ్ దిస్ డేటా, వీ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఇఫ్ యూ ఆర్ సింప్లీ గివింగ్ ఎ ఎక్సెల్ షీట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, can't you understand what is the content which is being entered into that Google sheet or whatever it may be the Excel sheet? Yes or no? Why? Because the Excel sheet itself is clearly composed with rows and columns. So in each row, whatever the content you are giving, in each column what it is being segregated. So with those two contents, that means row and column wise data, we can clearly analyze. Yes or no? Yes or no? If you are taking the student data itself, we can say that the number of students, if it is 20 members, you will be arranging in row wise in first column. The names of the students you will be arranging in the row wise in the second column, like that. Yes or no? That means what? అంటే మనకు ఆ డేటా చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది, yes it is a relevant data. ఓకే, ఈ డేటాలో మనకి స్టూడెంట్ డేటా అనేది ఉంది, పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఉంది అని చెప్తాం. సో అలా మనం క్లియర్గా చెప్పేది స్ట్రక్చర్ డేటా. స్ట్రక్చర్ డేటా అనేది క్లియర్గా మనం బిజినెస్లో బాగా యూజ్ చేస్తామండి. బిజినెస్ కానీ ఏదైనా సెక్టార్స్, ఓకేనా, వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కనిపిస్తుంది. బట్ వెల్ కమింగ్ టు దిస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, దిస్ ఈస్ అనదర్ సైడ్. What is this another side? Is this unstructured data mainly this can be dealt with different types of text, audio, okay, and video. Next, images. Most probably sometimes document oriented also will be there. Okay, text rupamlo, audio, video, images. Okay, so these type of data which is mixed will be in unstructured data. సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, టెక్స్ట్లో మనకి మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదా, లేకపోతే ఆడియోలో కానీ వీడియోలో కానీ ఇమేజెస్లో మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదా అని మీరు అడగచ్చు. సో టెక్స్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్ మేనర్. మనకి నచ్చిన విధంగా వీ కెన్ అరేంజ్ దెమ్. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి కావాల్సిన విధంగా మనకి నచ్చిన ఫార్మాట్లో మనం రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇందులో అలా కాదు, కరెక్ట్గా ఏ ఫార్మాట్లో రాయాలి ఆ ఫార్మాట్లోనే రాయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ టెక్స్ట్ అనేది మనం షార్ట్ కట్స్లో రాసుకోవచ్చు, అవునా, సమ్ కీబోర్డ్స్లో రాసుకోవచ్చు, సమ్ లేకపోతే ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ అవి ఉన్నాయి కదా మనకి, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ సింబల్స్ కానీ సమ్ సింబల్స్ యూ విల్ బి యూజింగ్. సో ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేస్తే మనకి జనరల్గా అంటే ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు మనం జనరల్గా యూజ్ చేసుకుంటాం పోస్ట్లో, బట్ అది మనకి అంత అవసరమా? బట్ యూఆర్ యూజింగ్. అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పింది? సో మనకి అలాంటి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ మనం స్ట్రక్చర్ డేటాలో వాడడం కదా. @ వాడమంటే మన జీమెయిల్ అకౌంట్కి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసి యూ విల్ బి రైటింగ్. అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పేది? సో అలాగా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్తే, అంటే ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో ఏంటంటే అన్ని క్లమ్జీగా ఉన్న డేటా అన్నమాట ఇక్కడ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో. సో ఇది మన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వీ కెన్ design this and we can fix this. If you are taking one post, one Facebook post or one Facebook reel, if you are taking, it is a mixture of textual context and some video context also. So is it relevant or not, we can understand. Yes or no? It is combined. So unstructured data అంటే దానికి ప్రాపర్ ఒక డెఫినిట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండదు, అది మనం డిఫైన్ చేయలేము కూడా. మన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్లో ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు రాసేది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా డీల్ చేయడం మనకు కొంచెం బిగ్ టాస్క్గా ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ ఇస్ కాల్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో ఏంటంటే హాఫ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫర్మేషన్, హాఫ్ ఇట్ విల్ బి అన్స్ట్రక్చర్డ్ టైప్. Okay, so this is nothing but the semi-structured type. So structured, unstructured, semi-structured. So these are nothing but the basic form of a data. So different type of varieties of data will be dealt by using big data. ఇలాంటి 3 different categories లో ఉన్న డేటాని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న డేటా
ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ లో మనం వాడుతున్న డేటాస్ ఇవన్నీ. అర్థమవుతుందా లేదా? ఓకే, సో వాటిని వెరైటీ ఆఫ్ డేటా అంటారు. నెక్స్ట్ వెరాసిటీ. వెరాసిటీ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఓకే ఇన్ డేటా. ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఆఫ్ డేటా అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్, ఇందులో మనకి డేటాలో ఏంటి అంటే మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ మెస్సీ కంటెంట్స్ విల్ బి దేర్. మెస్సీ కంటెంట్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ లైక్ దట్ మెస్సీ కంటెంట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్, బట్ వీ విల్ ఇంక్లూడ్ దెమ్. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? అవే మనకు పెద్ద ఇన్ఫర్మేటివ్ కూడా కాదు, బట్ వీ విల్ యూస్ దెమ్. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ టిపికల్ నేచర్స్ ఉన్న డేటా అన్నీ కూడా ఏంటంటే అవి మనకి కన్సిస్టెన్సీగా ఉండవు, కరెక్ట్గా చెప్పేలాగా ఏమి ఉండవు. మన ఇష్టం, మనం ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, అవి మనం ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా లేదా? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఇన్ డేటా ఆల్సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెరాసిటీ ఆఫ్ డేటా. డేటాలో ఉన్న ఇన్కన్సిస్టెన్సీని ఏమంటారు? వెరాసిటీ. అంటే డేటా అనేది మెస్సీ డేటాగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? ఒక కరెక్ట్ లైన్అప్లో ఉండదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని వెరాసిటీ ఆఫ్ డేటా అంటారు. సో దిస్ వెరాసిటీ ఆఫ్ ద డేటా ఆల్సో విల్ బి దేర్ బై యూజింగ్ బిగ్ డేటా. ద నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో వాల్యూ, మనం వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఆ పర్టికులర్ థింగ్ కానీ, పర్టికులర్ ప్లేస్ కానీ, పర్టికులర్ ఈటబుల్ థింగ్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ feature, we will be saying that value. So here the value is nothing but the type of information which we are retrieving. The type of information which we are retrieving. So maximum, generally the big data will be providing you maximum valuable data. Okay, మనకున్న data నుంచి it will be retrieving the informative data. So that is the value of big data. Understand? So these are all the 5 P's of your big data. Okay, so big data is nothing but it is a huge volume of data. Big data analytics is nothing but it is a process which will be encompass different processes, different techniques and different algorithms in order to retrieve and in order to categorize, in order to filter, in order to divide the meaningful or useful information from that huge amount of data is nothing but analytics. Is it clear all of you or not? Clear?